श्रीराजचंद्र प्रभु चरण कमल मामुकु मुझ मस्तक भावे भक्ति नहीं हूँ चूकू। आ कड़ी काल मोक्ष मार्ग बुलायो अविरोध पणे करी तमे प्रगट समझाव्यो। श्रमणो जिनो तीर्थंकरो ए रीत सेवी मार्गने सिद्धि वर्या नमुते मने निर्वाण नाते मार्गने। हरिहंत सौ कर्मो तणो करी नाश एज विधि वडे उपदेश पणते मज करी निर्वृत्त थया नमुते मने निर्वृत्त थया नमुते मने। सत्श्रुत ने नमस्कार, असीम उपकारी आत्मा ने नमस्कार, तारक त्रिपुटी ने नमस्कार, महावित्रों ने नमस्कार, महावित्रों समान मुरब्बियों मुमुक्षों ने नमस्कार, प्रत्येक शुद्धात्म द्रव्य ने नमस्कार, तारक त्रिपुटी भगवंत ने पुनः पुनः नमस्कार। परम कृपाळु देव प्रणीत वचनामृत जी पत्रांक 715 आनंद आसो सुद एकम विक्रम संवत 1952 तारीख 7/10/1896 एमां 2 कड़ी सुधी आपणे यथाशक्ति विचारवानी शरूआत करी। आजे त्रीजी कड़ी पर जईए। ज्ञान दर्शन चारित्रनी शुद्धता रे एकपणे अने अविरुद्ध मूळ मार्ग सांभळो जीननो रे जीन मार्ग ते परमार्थथी रे एम कयुं सिद्धांते बुद्ध मूळ मार्ग सांभळो जीननो रे। ज्ञान दर्शन अने चारित्र एनी जे शुद्धता छे ए तो एकपणे ज छे अने अविरुद्ध छे। तो ते शुं? तो के सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग एम तत्वार्थ सूत्र अपरना मोक्ष शास्त्र एना पहला अध्यायनु पहलू सूत्र के सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान अने सम्यक चारित्र तेने मोक्ष मार्ग कहेवाय छे। वस्तु 3 थई परंतु मार्ग एक ज छे, एक वचन छे एटले 3 वस्तु होवा छतां त्रणेय अभेद परिणामथी रहेલું होवाथी बहुवचन नहीं वापरता। मोक्षनो मार्ग एक ज होवाथी अने वળી आ 3 होवा छतां एकमां होवाथी बहुवचन नथी, मोक्ष मार्ग छे। आपणे विचार्યું तो ए त्रणेयनी एकताने मोक्ष मार्ग कहेवाय छे। तो पहेलो ज शब्द मूक्यो ज्ञान। ज्ञान एटले शुं? आत्मानी शंका करे, आत्मा पोते आप एवी ज रीते ज्ञाननो विचार करे। जे पण ज्ञाननी विचार करवानी छे जेना वडे थई शके छे ते ज्ञानने आपणे पूछीए छीए के ज्ञान एटले शुं? के जे वडे वस्तुनो स्वरूप जाणीए ते ज्ञान। कृपादेवे सचोट व्याख्या मूकी। मोक्षमाळामां ज्ञान संबंधी जे कंई पाठ मूक्या छे एमां पहेली ज व्याख्या मूकी दीधी छे, जे वडे वस्तुनुं ज्ञान एटले के वस्तुनुं स्वरूप जाणीए तेनुं नाम ज्ञान। तो तेमां ने तेमां मूक्युं के ज्ञाननी कंई आवश्यकता छे तो तेमना ज शब्दोमां लईए के जो आवश्यकता छे तो तेनी प्राप्तिना कंई साधन छे, जो साधन छे तो तेने अनुकूल देशकाळ भाव छे, जो देशादिक अनुकूल छे तो ते क्यां सुधी अनुकूल छे। विशेष विचारमां विशेष विचारता ए ज्ञानना भेद केटला छे अने जाणवाना साधन कया कया छे, कई कई वाटे ते साधनो प्राप्त थाय छे अने ए ज्ञाननो उपयोग के परिणाम शुं छे। એટલે કે પાયાનો પ્રશ્ન એ કે જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે, આ બધું ન કરીએ તો ન ચાલે। આત્માનો સ્વભાવ જ જો જ્ઞાન સ્વભાવી, જ્ઞાન સ્વરૂપી, સર્વજ્ઞ સ્વભાવી છે તો એણે જાણવાની જરૂર શું છે એ પણ જવાબ કૃપાદેવ આપે છે કે આ ઉતાપથી નિરંતર તપતો આત્મા માત્ર સ્વકર્મ વિપાકથી જ ફરી રહ્યો છે, તપી રહ્યો છે, પર્યટન કરે છે। पर्यटनનું કારણ અનંત દુઃખદ જ્ઞાનાવરણીય કર્મો છે જે વડે કરીને આત્મા સ્વ સ્વરૂપને પામી શકતો નથી। અહીંયા મોહનીય કર્મ લીધું નથી એમ પ્રશ્ન થાય, પરંતુ જ્ઞાન તે જ્ઞાન, જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં પહેલું તે પહેલું અને તે જ્ઞાન છે। આ અજ્ઞાન હોવાથી પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થઈ શક્યું નથી, એટલે કે સ્વરૂપને પામી શક્યો નથી, માટે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ લીધું હોય તેમ લાગે। મોક્ષ માર્ગમાં જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં પહેલું અહીંયા જ્ઞાન મૂક્યું છે। તો જે વડે કરીને આત્મા સ્વ સ્વરૂપને પામી શકતો નથી, એટલું જ નહીં પણ વિષયાદિક મોહબંધનને પામીને સ્વ સ્વરૂપ રૂપ માની રહ્યો છે કે આ જ મારું સ્વ સ્વરૂપ છે, એ મોહાદિક વગેરે છે।
આ અજ્ઞાન આદિને ટાળવા જ્ઞાનની પરિપૂર્ણ આવશ્યકતા છે. બીજા કોઈ પાઠમાં લખે છે, પ્રકાશે છે કે આત્માને મુખ્ય અવશ્ય તો સ્વરૂપ શ્રેણીની સ્થિતિએ ચડવું એ છે. આટલા આવશ્યક છે, આટલા અનુષ્ઠાન છે, પણ મુખ્ય અવશ્ય શું? 5 ઇન્દ્રિયને વશ થયા સિવાય, છઠ્ઠા મનને વશ વર્ત્યા સિવાય જે કરવાનું છે તે સ્વરૂપની શ્રેણીએ ચડવાનું છે. પરંતુ તે પહેલાં સ્વરૂપ શું, કે જે સ્વરૂપ જ હું સમજ્યો નથી ને અનંત દુઃખ પામ્યો છું, અને એ જે સમજાવે છે તે શ્રી સદગુરુ ભગવંત, તેમને નમસ્કાર કરીએ છીએ અને તેમની કૃપાથી, કરુણાથી આપણે વિચારવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. તો જ્ઞાનની શી આવશ્યકતા છે? 271માં પત્રમાં મૂક્યું હશે, કદાચ 275 હોય, 271 હશે, કે જ્ઞાન તો તેજ, પ્રકાશ એટલે પ્રકાશ, થોડો કે ઘણો પણ પ્રકાશ એક જ હોય એમ જ્ઞાન તેજ કે જે અભિપ્રાય એક જ હોય. અજ્ઞાનીના અનેક અભિપ્રાય હોય અને જ્ઞાનીનો એક જ અભિપ્રાય હોય. તે અભિપ્રાય બહુ સમજવા જેવો શબ્દ છે, એ પત્રમાં આપણે વિશેષ વિચાર્યું હતું. વળી આગળ જતાં કહે છે કે અત્યંત જ્ઞાન હોય ત્યાં અત્યંત ત્યાગ સંભવે છે, અત્યંત ત્યાગ વિના અત્યંત જ્ઞાન સંભવી શકતું નથી. એટલે એ પત્રમાં નથી, 569માં પત્રમાં છે. એ પણ આપણે વિચાર્યું કે ત્યાં જ્ઞાનની વ્યાખ્યા શું છે અને ત્યાગની વ્યાખ્યા શું છે. કે આત્મ પરિણામનો અન્ય પદાર્થથી તાદાત્મ્ય અધ્યાસ નિવર્તવો તેને શ્રીજીને ત્યાગ કહે છે. એટલે એવો ત્યાગ એવા જ્ઞાન વિના હોઈ શકે નહીં, અને એવું જ્ઞાન હોય તો એવો ત્યાગ હોય જ હોય. એથી હજી ઓછું પડ્યું તેમ 593માં પત્રમાં કૃપાળદેવ પ્રકાશે કે આત્મા અત્યંત જ્ઞાનને, અત્યંત સહજ સ્વસ્થતાને પામે એ જ જ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કયો છે. ફરીથી સહજાત્મ સ્વરૂપ મંત્ર ક્યાંથી આવ્યો? કે સહજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ, તો કે આત્મસાત કર્યો. કેવી રીતે? તો તે પત્રમાં મૂકી દીધું કે આત્મા અત્યંત સહજ સ્વસ્થતા, અત્યંત શાશ્વતી સનાતન કાળની નિરંતર, એટલે કે સિદ્ધ સ્વરૂપમાં જે હોય છે તે એવી સ્વસ્થતા પામે, અને એને જ સર્વજ્ઞાનનો સાર શ્રી સર્વજ્ઞે કહ્યો છે. પોતે સહજ સ્વરૂપી છે પણ એને સિદ્ધ કરી આપે. ઇતિ સિદ્ધમ, કે સ્વરૂપ મારું આ જ છે, જેવું સિદ્ધનું શુદ્ધ સ્વરૂપ એવું જ મારું સિદ્ધનું સ્વરૂપ, અને શુદ્ધ સ્વરૂપ જેવું જ છે, શુદ્ધ સિદ્ધ સ્વરૂપ છે એવું આત્મા હું સાબિત કરી બતાવું તો સ્વરૂપ સિદ્ધે વિચરી વિરામે, સિદ્ધ શિલા પર પછી વિરામ પામવાનું થાય. તો સાચું ઘર, સાચું એડ્રેસ, સાચું ઠેકાણું તો તે જ છે. એ પણ આપણે વિચાર્યું. આ બધી શું કામ વિચારણા થાય છે? કે મોક્ષ માર્ગમાં પહેલું મૂક્યું છે તે જ્ઞાન છે, એટલે એકડો જ શીખવાનો છે અને એકડા વિશે જ જાણતા નથી એવું છે. તો કે એ જ જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતાં જ્ઞાનસ્ય ફલમ વિરતિહિ, જ્ઞાનનું ફળ વિતરાગતા છે, ઉદાસીનતા છે, જે કયો તે છે, એટલે કે મોક્ષ છે. તો પછી એક પ્રશ્ન થાય, તેનો કૃપાળદેવે જવાબ આપ્યો છે કે આવું જ્ઞાન સમ્યક દર્શન કે સમ્યક જ્ઞાન થતાં તો તરત જ મોક્ષ થઈ જવો જોઈએ, અથવા તો જ્ઞાનીની પ્રવૃત્તિ બધી જ બદલાઈ જવી જોઈએ, બાહ્ય પ્રવૃત્તિ આ પ્રમાણે ન હોઈ શકે. તો કૃપાળદેવે જવાબ આપ્યો કે સત્યનું જ્ઞાન થયા પછી મિથ્યા પ્રવૃત્તિ ન ટળે એમ નથી. મિથ્યા પ્રવૃત્તિ ટળી જ જાય છે. કદી પૂર્વ પ્રારબ્ધથી બાહ્ય પ્રવૃત્તિનો ઉદય વર્તતો હોય તો પણ તે પ્રવૃત્તિમાં એ તાદાત્મ્ય સાધે નહીં, એ તદાકાર થાય નહીં, તન્મય થાય નહીં. અને શબ્દ તો મૂક્યો છે તાદાત્મ્ય, એટલે કે રૂપ આકારમય નહીં મૂકતા. આત્મા છે અને જેવું વિચારે છે, વર્તે છે, તેના મય થઈ જાય છે. રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનમય થઈ જાય છે. તે જ પોતાના ભાવ એમ થઈ જાય છે. ભૂલી જાય છે કે હું શુદ્ધ સ્વરૂપી, સિદ્ધ સ્વરૂપી અને મારા જ્ઞાન સંચારિત્ર ગુણ છે. એટલે જ કદાચ ગીતાજીમાં કહી દીધું કે નહીં જ્ઞાનેન સદૃશમ પવિત્રમ ઇહ વિદ્યતે. જ્ઞાન જેવું આ જગતમાં પવિત્ર કાંઈ જ નથી. સૌથી વધારે જો ટ્રાન્સેન્ડન્સ હોય તો એ જ્ઞાનની છે. જલ સે પતલા કોણ, પાણીથી પાતળું શું? કબીર સાહેબ કહે કે બીજા કોઈ જ્ઞાની પૂછે કે પરમાત્મા કહે, જાણે છે તે જાણે છે ને કહે કે પાણીથી પાતળું પણ જ્ઞાન છે. એની કોઈ અસીમ નિસીમતા છે, એની પારદર્શિકતા, પારગામિતા કોઈ અદ્ભુત છે. 322માં પત્રમાં પરમ પૂજ્ય શ્રી સૌભાગભાઈ પરમ કૃપાળુદેવને લખે છે એ પત્ર. એટલે 322માં કૃપાળુદેવનો લખેલો છે, પણ એમાં કોટ કરીને મૂકેલું છે. તો શ્રી સૌભાગભાઈએ એની અગાઉ જે પત્ર લખ્યું એમાં લખ્યું કે માગીએ ખાઈને ગુજરાન ચલાવશું પણ ખેદ નહીં પામીએ એવા જ્ઞાનના અનંત આનંદ આગળ એ તો તૃણ માત્ર છે. આ શબ્દો કૃપાળદેવના છે 322માં, પણ આગલા પત્રના જવાબમાં છે. એવું જે તમે લખ્યું છે તે વચનને અમારો નમસ્કાર હો. એમ કૃપાળદેવે આ
આખા વચનામૃતિમાં કોઈ એક વચનને, કોઈ મુમુક્ષુના એક વચનને નમસ્કાર કર્યો હોય તો આ એક પત્રમાં એક જ જગ્યાએ છે કે જ્ઞાનના અનંત આનંદ આગળ એ બધું દુઃખ છે તો તૃણ માત્ર છે, તો તેને અમારા નમસ્કાર છે. એટલે કેટલી શ્યોરિટી, સોલિડિટી, ચૈતન્ય શુદ્ધ ઘનની સૌભાગભાઈને પણ આવી ગઈ છે કે તે વખતે આવી છે કે જે હંમેશા કંઈ ને કંઈ બીજી અપેક્ષા રાખતા હતા, પરદ્રવ્યની અપેક્ષા રાખતા હતા, પરભાવની રાખતા હતા અને કરતાપણું માનતા હતા, એમાંથી એમને ઉઠાવી લીધા છે. ધન્ય છે સૌભાગભાઈને પણ. એ જ વસ્તુ જુદી રીતે કહીએ તો નવપતજીની પૂજામાં ઉપાધ્યાય શ્રી યશો વિજયજી મહારાજ કેવી સુંદર રીતે કહે કે જ્ઞાન અને દર્શનમાં પહેલું કોણ? જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં પહેલું જ્ઞાન છે તો કેવી રીતે મૂક્યું છે? પ્રથમ જ્ઞાન ને પછી ક્રિયા, શ્રી સિદ્ધાંતે ભાખ્યું રે. જ્ઞાનને વંદો જ્ઞાન મનિંદો, જ્ઞાનીય શિવ સુખ ચાખ્યું રે. સિદ્ધ ચક્ર પદ વંદો રે ભવિકા, સિદ્ધ ચક્ર પદ વંદો રે. પહેલું જ્ઞાન પછી અહિંસા, પહેલું જ્ઞાન પછી દયા, પહેલું જ્ઞાન પછી ક્રિયા એટલે કે ક્રિયા. જે કંઈ છે તે પહેલું જ્ઞાન, જ્ઞાન અને જ્ઞાન એટલે કે જ્ઞાનની જ મહત્તા ગાય છે. પણ આપણને એમ પ્રશ્ન થાય કે સમ્યક દર્શન હોય તો સમ્યક જ્ઞાન થાય, એટલે ખરેખર તો સમ્યક દર્શન પહેલું છે. એનો પણ જવાબ એમણે પૂજામાં મૂકી દીધો કે સકલ ક્રિયાનું મૂળ જે શ્રદ્ધા, તેહનું મૂળ જે કહીએ રે. પહેલી શ્રદ્ધા જ છે. સકલ ક્રિયાનું મૂળ શું છે તો કે શ્રદ્ધા. પણ શ્રદ્ધાનું મૂળ શું છે? મૂળિયાનું મૂળ પાછું શું છે તો કે જ્ઞાન છે. એટલે સકલ ક્રિયાનું મૂળ જે શ્રદ્ધા, તેહનું મૂળ જે કહીએ રે એ શું છે તો જ્ઞાન છે. તેહ જ્ઞાન નિત નિત વંદી જે, તે વીણ કહો કેમ રહીએ રે. સિદ્ધ ચક્ર પદ વંદો રે ભવિકા, સિદ્ધ ચક્ર પદ વંદો રે. એ નવપતજીની પૂજા ક્યારેય સાંભળી હોય, ભણી હોય, કરી હોય કે વાંચી હોય તો પેલું જ મૂકે કે નમો નમો નાણ દિવાય રસ, અન્નાણ સમોહ તમોહ રસ, નમો નમો નાણ દિવાય રસ. કહેવાનો ફરક, શબ્દનો ફરક હોય. દરેક જ્ઞાની પુરુષને આ જ કહેવું છે. એમાં અનંતા જ્ઞાની, અનંતા તીર્થંકર દેવ આવી ગયા. તો અહીંયા જ્ઞાન પહેલું કે દર્શન પહેલું? કૃપાળુદેવે અહીંયા જ્ઞાન મૂક્યું. આ મૂળ માર્ગની વાત છે. અને જ્યારે મોક્ષ માર્ગની વાત છે એ મૂળ માર્ગ, મોક્ષ માર્ગ બંને એક જ છે. પણ જ્યારે શાસ્ત્રકાર શાસ્ત્રીય પદ્ધતિ લખે છે ત્યારે એ પદ્ધતિમાં પેલું સમ્યક દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્રણી, મોક્ષ માર્ગ. તરત જ પ્રશ્ન થાય કે તપ ક્યાં ગયું? હંમેશા ચાર જ વાંચ્યા સાંભળ્યા હોય, સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર, સમ્યક તપ. તો તપ ક્યાં? તો કે આ જ ત્રણમાં સમ્યક દર્શન થતાં તરત જ સમ્યક જ્ઞાન થયું અને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર પણ થયું. અને તે બધાનો સરવાળો શું? તો કે પ્રવચન સારનો સારાંશ વચનામૃતિના વ્યાખ્યાનસરમાં એક જ અડધી જ લીટીમાં કે શું? સ્વરૂપમાં પ્રતપન કરવું તે તપ. સ્વરૂપ સમજ્યો, સ્વરૂપ પામ્યો, સ્વરૂપનું ઓળખાણ થયું, સ્વરૂપમાં રહ્યો, ટક્યો, તો એ બધાનો સરવાળો શું? જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રનો, તો તે તપ. આપણે હંમેશા બાહ્ય તપને મહત્ત્વ આપ્યું છે કેમ કે એનું પણ સ્વરૂપ સમજવા યોગ્ય છે. માટે હકીકતે સ્વાધ્યાય કરતાં કરતાં સ્વનું અધ્યયન થઈ જાય ને સ્વના ભાવમાં મુકાઈ જાય, સાંભળતા કે વાંચતા. તો એ શું છે તો કે સ્વાધ્યાય સૌથી મોટું અંતરંગ તપ. એ જ સ્વાધ્યાય ધ્યાનમાં પરિણમી જાય અને એ જ તો જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની સ્થિરતા આવી ગઈ. તો આ જ કરવા માટેનો લક્ષ્ય, આ જ લક્ષ્ય બંધાવવા માટે પેલું જ્ઞાન મૂક્યું હશે તેમ સમજાય છે. પંચાધ્યાયી નામનું સુંદર શાસ્ત્ર કોઈક કોઈક બાબતમાં વિશિષ્ટ શૈલીથી નિરૂપણ કરે. તેમાં પણ મૂક્યું કે જ્ઞાન શબ્દથી આત્મા જ સમજવો જોઈએ. કારણ કે આત્મા સ્વયં જ્ઞાનરૂપ છે અને તે આત્મા જેના દ્વારા શુદ્ધ જાણવામાં આવે છે તેનું નામ જ્ઞાન ચેતના છે. આપણે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી એમનેમ કહેતા નથી. જ્ઞાન ચેતનાના સ્વામી આપણે છીએ અને તેઓ શ્રી પણ છે. આપણને ભાન નથી, ભાન કરાવે છે, આપણને પ્રગટ કરાવે છે, આપણને સ્પષ્ટ હાથમાં લાવીને બતાવે છે, અનુભવ કરાવે છે. માટે તેમને શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામી કહે છે. અને ઉર્ફે આપણે આપણી જાતને સંબોધન કરીએ છીએ કે તું પણ થઈ શકે છે. હો તો ભલે, ન હો તો થઈ શકે છે અને એ જ કરવાનું છે. એના માટે જ દેવવંદન અથવા જ્યાં પણ મૂક્યું છે શુદ્ધાત્માની વાત, સહજાત્મ સ્વરૂપની વાત કે શુદ્ધ ચૈતન્ય સ્વામીની વાત, તો એ જ્ઞાન ચેતનાનો સ્વામી છે. આ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરે છે, કેવળ શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરે છે, ફક્ત આત્માનો શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે તેને જ્ઞાન ચેતના કહેવામાં આવે છે. બધાને જ્ઞાન સ્વભાવ છે, આત્મા માત્ર જ્ઞાન સ્વભાવી છે, તો એને જ્ઞાન ચેતનાનો સ્વામી કયો જતો નથી.
પરંતુ જો શુદ્ધાત્માનો અનુભવ કરે તો એ જ્ઞાન ચેતનાનો સ્વામી થયો. એવી જ રીતે જ્ઞાનની જ વાત આગળ લઈએ છીએ કે સમ્યક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ કેવી રીતે કહેવાય, તો કે જે સમયે જીવને આત્માને દર્શન થયું, દર્શન સમ્યક થયું, એટલે કે મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક્ત્વ થયું, તે જ સમયે, બીજા જ સમયે, આમ જુઓ તો તે જ સમયે એનું જેટલું જાણેલું સઘળેલું જ્ઞાન હતું એ બધું જ સમ્યક કહેવાયું. એટલે કે જાણેલું હતું એ તો જાણેલું જ્ઞાનમાં કંઈ વાંધો હતો જ નહીં, કે આ રાગ કહેવાય, આ દ્વેષ કહેવાય, એમાં કંઈ ખોટું છે જ નહીં. કાનથી સંભળાય છે, આંખથી દેખાય છે, એમાં ખોટું છે જ નહીં. ઇન્દ્રિયો ખોટી નથી, વિષયો ખોટા નથી. તે પ્રકારે જે તે પ્રકારે રાગ દ્વેષ અજ્ઞાનમાં પરિણમી જાય છે, વિભાવ કરી નાખે છે, તે ભૂલ છે, તે દોષ છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયના વિષયમાં તદાકાર થઈ જાય છે, તે ભૂલ છે. તો સમ્યક જ્ઞાન ત્યારે જ થઈ ગયું, સંકિત થતાં તરત જ બધું સમ્યક જ્ઞાન થઈ ગયું. તો એ સમ્યક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ શું છે? તો સમ્યક જ્ઞાનનું સ્વરૂપ નેમિચંદ્ર સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી, એકે ગોમટસાર લખ્યું, એકે દ્રવ્ય સંગ્રહ લખ્યું, બંને જુદા છે. એમાં બૃહદ દ્રવ્ય સંગ્રહના રચયિતા નેમિચંદ્ર સુરીજી ફરમાવે છે કે સંશય વિપર્યય વિમોહ વિભ્રમ વિવર્જિતમ આત્મપર સ્વરૂપસ્ય ગ્રહણમ સમ્યક જ્ઞાનમ સાકારમ અનેક ભેદમ ચ. સંશય, વિપર્યય અને અનધ્યવસાય નામના 3 દોષ રહિત, આકાર સહિત પોતાના અને પરના સ્વરૂપને જાણવું તે સમ્યક જ્ઞાન છે. આ વ્યાખ્યા કહી દીધી. તો હવે આપણને 3 દોષ કયા રહી જાય છે? તો પહેલો જ સંશય દોષ આવ્યો. જ્યાં શંકા ત્યાં ગણસંતાપ, જ્ઞાનતઃ શંકા નહીં સ્થાપ. નાની નાની વસ્તુમાં શંકા સંદેહ પડ્યા જ કરે. તો કૃપાદે જવાબ આપે છે કે સંશય દોષ કોને કહેવાય? તો કે સાધક તેમજ બાધક પ્રમાણના અભાવને લીધે એક જ વસ્તુના વિરુદ્ધ ધર્મોના યુગલનું જ્ઞાન થવું, તેનું નામ સંશય છે. જ્ઞાન તો કીધું, પણ સમ્યક જ્ઞાનમાં આ દોષ આવે છે એટલે થવા દેતું નથી. દાખલા તરીકે શું? એટલે સમજાઈ જાય કે આ પુરુષ છે કે આ ઝાડનું ઠૂઠું છે, વૃક્ષનું ઠૂઠું ઊભું છે. ગમે તેટલી ખબર હોય, ગમે તેટલો વિસ્તાર પરિચિત હોય, તો પણ આપણને અંધારું થતાં એ પૂતગલ કેવી શક્તિવાળું છે. અંધારું એટલે બીજું કાંઈ નથી, એક પૂતગલ જ છે, એટલે કે પૂતગલ પ્રચય જ છે. એ જે અંધારું એટલે બીજી કોઈ વસ્તુ વાત તો છે નહીં, અથવા અજવાળું જેમ કહીએ છીએ તો એ પ્રકાશ અને છાયા. તો કે એ બધું અંધારું થતાં એ પૂતગલ પ્રચય કેવું કરે છે કે આપણને ભ્રાંતિ કરાવે છે. એ તો નિમિત્ત છે, જાણીએ છીએ છતાં રાત્રે અહીંયા આ જગ્યાએ કોઈ ઊભું છે, એ થાંભલો છે કે ઝાડનું ઠૂઠું છે, વૃક્ષનું ઠૂઠું છે, અથવા તો કોઈ પુરુષ માણસ ઊભેલું છે, કોઈ વ્યક્તિ ઊભેલી છે. તો એ જે થાય છે એ શું થાય છે? સંશય દોષ. એમાં કે આવ્યું આ છે કે આ, તો એ જ્ઞાન થવા દેતું નથી. શું કામ? તો કે એને સાધક અને બાધક પ્રમાણ છે, એના અભાવને લીધે એવી સાબિતી નથી. એટલે એક જ વસ્તુ હોવા છતાં, વસ્તુ તો માનો કે વૃક્ષનું ઝાડ જ છે, છતાં આવી કલ્પના આવી ત્યાં માણસ નથી ને દોરડું લટકતું હોય તો સાપ પણ નથી, છતાં આપણને તે યાદ આવે છે. એટલે કે વિરોધાભાસી બંને વસ્તુ છે, છતાં એવું યાદ આવે છે અને એનું જ્ઞાન થાય છે. તેનું નામ સંશય છે. સંશયની વ્યાખ્યા સચોટ છે. આ શાસ્ત્રોક્ત વ્યાખ્યા, શ્લોકબદ્ધ વ્યાખ્યા છે. એવો જ બીજો દોષ છે વિપર્યય. તો કે ઝાડનું ઠૂઠું જ હતું તો એને માણસ કેમ માની લીધો? બીજું કાંઈ નહીં, પણ એને માણસ સાથે સરખાવ્યો તો એ વિપર્યય છે. કે ઝાડ વનસ્પતિકાય અને માણસ મનુષ્ય, તેમ છતાં આપણને એવું લાગ્યું. એમ બીજો ઓબ્જેક્ટ દેખાયો નથી, કોઈ જળ દેખાયો નથી, પણ બંને જીવ છે. એ ઝાડનું ઠૂઠું હોય તો પણ વનસ્પતિકાય હોવાથી આત્મા તો છે, પરંતુ એ જળ જેવું લાગે છે અને એની સાથે આપણે સરખાવીને બેઠા. તો કે તે વખતે એ વિપર્યય દોષ એટલે કે વિરોધાભાસી આવ્યું અને તે સમ્યક જ્ઞાન થતું નથી. દોષ છે. અનધ્યવસાય. અધ્યવસાય એટલે કે જે છે તેમ દેખાય છે તેમ, કે ઝાડ છે, માણસ છે, વ્યક્તિ છે, ટેબલ છે, ખુરશી છે, એમ ન થતાં ત્યાં વિકલ્પ થયો કે કાંઈક છે, પણ શું છે એ ખબર નથી. આપણે ઝાડનું ઠૂઠું છે કે પુરુષ છે, વ્યક્તિ છે, આત્મા છે, બેન છે, ભાઈ છે, માણસ છે, એવો કંઈ વિચાર નથી. કાંઈક આડું આવે છે, કાંઈક ઊભું છે, કંઈક ઓબ્જેક્ટ દેખાય છે, તો એટલું જ માત્ર રાખ્યું છે. તો અધ્યવસાય નથી, અનઅધ્યવસાય છે. એટલે કે નક્કી કર્યું નથી, જરાય નક્કી કર્યું નથી. શું છે, કોણ છે એવો પણ વિકલ્પ નથી અને કાંઈ નક્કી પણ કર્યું નથી. તો તે વખતે એને અનધ્યવસાય દોષ કહેવાય. એટલે કે આ ત્રણેય વસ્તુ છે એ સમ્યક જ્ઞાન થવામાં દોષ છે. અને થતું હોય, આપણને ખબર જ હોવા છતાં, આ વાત વંચાતા સાંભળાતી હોવા છતાં, હમણાં જ અંધારું હોઈને જોવાનું થાય તો પહેલું એ વિચાર આવે, પહેલું એ દેખાય. એનો અર્થ શું? કે જ્ઞાન ત્યાં સમ્યક નથી.
અને સમ્યક દૃષ્ટિ એ દોરડાને સાપ કહી દે તો પણ એનું જ્ઞાન સમ્યક છે, કેમ કે સમ્યક દર્શન થઈ ગયું છે. એ સાપને દોરડું કહે તો પણ એનું જ્ઞાન ખોટું નથી, એનું જ્ઞાન સાચું છે. આ વિચારવા જેવો મુદ્દો છે. આ ગળે ન ઉતરે એવી વાત છે, પણ ઉતારીએ જ છૂટકો છે. મોક્ષ માર્ગ પ્રકાશકમાં ટોડરમલજી સાહેબે કદાચ ઘણી છણાવટ કરી હશે. આપણે આગળ જઈએ કે પહેલું જ્ઞાન અને પછી દર્શન. અહીંયા ચારિત્રની વાત તો હજી આવી જ નથી. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર જુદા કે એક જ? જે સમયે સમ્યક દર્શન તે જ સમયે જો સમ્યક જ્ઞાન થઈ જાય તો સમ્યક ચારિત્ર શું બાજુ પર રહ્યું, એક બાજુ રહ્યું? એ સાથે જ છે. સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર તો ત્યારે ને ત્યારે જ છે. એ પ્રમાણે અનુભૂતિ થઈ, ક્રિયા થઈ, એટલે એની પરિણતિ થઈ, એટલે એ પરિણામ પામી જ ગયું. એ આત્મામાં જ રહ્યો છે, સ્થિર થયો છે, એટલે ત્યાં એને સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર તો કહેવાય ને કહેવાય. ત્યાં શબ્દથી ભેદ પડે છે. સકલ ચારિત્ર કહેતા નથી, કેવલ જ્ઞાન નથી. દેશ ચારિત્ર કેટલાક વ્રત નિયમ પછાણ વગેરે કેટલુંક લીધું નથી, તો એ અપેક્ષાએ આપણે દેશ ચારિત્ર સકલ ચારિત્ર નહીં કહેતા. આ જ શબ્દ વાપરીએ છીએ કે સ્વરૂપાચરણ ચારિત્ર તો છે ને છે. એ જ વસ્તુને યશોવિજયજી મહારાજે જુદી રીતે મૂક્યું કે એક એવહી આત્મા, એક એવહી તત્ર આત્મા સ્વભાવે સમવસ્થિત. આ સ્વભાવમાં સ્થિર થયો એટલે એને સ્વરૂપમાં ચારિત્ર આચરણ તો કહેવું જ પડે. અને જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર લક્ષણ પ્રતિપાદિત, એટલે કે આત્મા એક જ છે અને એક જ હોવા છતાં, સ્વભાવમાં જ સ્થિર હોવા છતાં તેને જ્ઞાન દર્શન અને ચારિત્ર લક્ષણવાળો કહેવામાં આવે છે. એટલે કે એક જ વસ્તુના બે પાસા કહીએ તેમ એક જ વસ્તુના એક જ સ્વભાવ, એક જ વ્યક્તિ જે કહ્યો તે એક આત્મા, પણ એની ત્રણ વસ્તુ એની સાથે રહેલી છે. અધ્યાત્મ સાર, આત્મનિશ્ચય અધિકાર બહુ જ સુંદર મૂક્યું છે. આત્મવિનિશ્ચય અધિકાર શબ્દ છે. અને એ જ યશોવિજયજી મહારાજ સમજાય તેવી રીતે મૂકે. નવપતજીની પૂજામાં પણ આવતું હશે, શ્રીપાળ રાજાના રાસમાં પણ આવે કે જ્ઞાન એ હિ જ આત્મા, દર્શન એ હિ જ આત્મા, ચારિત્ર એ હિ જ આત્મા. આત્માના કંઈ ભાગ પડી જાય છે 33% કે 33.33%? એમ તો નથી. તો શું જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રના 33 ભાગ પડે છે? એમ પણ નથી. પરંતુ સમભાગે નથી અને વિભાગમાંય નથી. સમજવા માટે કહેવું પડે છે. બાકી ત્રણેય વસ્તુ સાથે રહેલી છે. જેમ કે કોઈ રત્ન કે મોતી, તો મોતીની કાંતિ જે બાહ્ય દેખાવ સૌંદર્ય છે એ પણ છે. મોતીમાં કે જે રત્નમાં રહેલી શક્તિ છે, કોઈક દર્દ મટાડવાની કે વગેરે વગેરે, કે પ્રકાશ આપવાની કે શોભા આપવાની, એ શક્તિ પણ રહેલી છે, એની કાંતિ પણ રહેલી છે, અને એનું અસ્તિત્વ પણ રહેલું છે, એનો ભાવ રહેલો છે, એટલે જળ ભાવે પરિણમે છે, એ પણ સાથે રહેલું છે. એટલે બધું જ સાથે જ રહેલું છે. એક મોતીની અંદર કે એક રત્નની અંદર ત્રણેય વસ્તુ રહી છે. આપણે એને જુદી પાડી શકતા નથી. એવી જ રીતે આ ત્રણેય અભેદ પરિણામથી રહેલું જ છે. પણ એટલું કે જ્ઞાન સમ્યક નથી કહેવાતું જ્યાં સુધી સમ્યક દર્શન નથી ત્યાં સુધી. શુદ્ધ શ્રદ્ધા નવીણ સર્વ કિરિયા કરી, છાર પર્ણ લીપણું દેહ જાણો. છાર પર લીપણું કરી નાખ્યું છે, એટલે કે ખોટે ખોટું ગાર કરીને લીપી નાખ્યું છે. જો શુદ્ધ શ્રદ્ધા અથવા તો એની પહેલાં થતી શ્રદ્ધા એ થતી નથી, આવતી નથી, તો એ કઈ ક્રિયામાં કંઈ કહેવાતું નથી. એ છાર ઉપર લીપણું છે, એટલે કે મિથ્યા છે, નકામી છે, એનું કોઈ ફળ નથી. એ જ રીતે યશોવિજયજી મહારાજ પાછું કહે છે, આઠપૃષ્ટિની સજ્જાઈમાં આપણે ગાઈએ છીએ કે શુદ્ધ ભાવ અને સોની કિરિયા બેઉમાં અંતર કહેતોજી, જલહલ તો સૂરજને ખજવો તાસ તેજમાં તેતોજી. ક્યાં જળહળાટ કરતો સૂર્ય અને ક્યાં સૂર્યપ્રકાશ સામે નહીં જેવો પ્રકાશ ધરાવતો આગિયો. તો એવું જ કંઈક આ કેવલ જ્ઞાન અથવા તો જ્ઞાની પુરુષો, આત્મા, શુદ્ધાત્મા દ્રવ્ય, એનું જળાહળા સ્વરૂપ, કેવલ જ્ઞાનનું સ્વરૂપ ક્યાં, અને એની પાસે આ થોડી ઘણી જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની વાત કરીએ તે આજ્ઞા જેવું ક્યાં. એ બેયની કોઈ સરખામણી જ નથી, પણ સરખામણી કરીએ તો જ સમજાય. તો આનંદગંજી મહારાજને યાદ કરીએ, યશોવિજયજી મહારાજ એ જ કહે, દેવચંદ્રજી મહારાજ એ જ પ્રકાશે. દ્રવ્યાનું યુગમાં ભગવાનની કેવી સ્તુતિ ભરી દીધી છે. સમકિત નવી લયો રે તો રૂલ્યો ચતુર્ગતિ માહી, તીન કાલ સામાયિક કરતા, શુદ્ધ ઉપયોગ ન સાધ્યો અથવા લાદ્યો. જે કયો તે સમકિત નવી રહ્યું રે રૂલ્યો ચતુર્ગતિમાં. એ 3 કાલમાં કેટલાય કાળ સુધી અનંતવાર જૈન દીક્ષા લીધી, તાપસ સંન્યાસ બધું થયા, ઇતર દર્શનમાં ગયા, જૈન દર્શનમાં ગયા, કેટલાય કદાચ પૂર્વય ભણી નાખ્યા હોય, પરંતુ જે માયલો તેને જ ઓળખ્યો નહીં. અને કે શુદ્ધ ઉપયોગનું એક ગાયના શિંગડા પર રાઈનો દાણો ટકે એટલી વાર પણ ભાન ન થયું, એટલી વાર પણ નિર્વિકલ્પ દશા ન થઈ, નિર્વિકલ્પ અનુભવ ન થયો, તો પછી સમ્યક દર્શન નથી. અને અનુભવપૂર્વકનું નથી, તો ચારે ગતિમાં રજળપાટ તો ઊભી જ છે. એમ કરીને સ્તવન પૂરું કરે છે.
આગળ જઈએ કે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની શુદ્ધતા રે એકપણે અને અવિરુદ્ધ, જીન માર્ગ તે પરમાર્થથી રે એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુદ્ધ. હજી તો આ જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની શુદ્ધતાની વાત આવી, ત્યાર પછી એકપણે અને અવિરુદ્ધ. આ એકપણે શું? તો કે હમણાં જે વાત કરી તે જ કે સમ્યક દર્શન, સમ્યક જ્ઞાન, સમ્યક ચારિત્ર ત્રણેય એકી સાથે વર્તે છે, એકપણું છે. અને બીજી રીતે અનેકપણું શું? તો કે વિપરીતપણે, અવિરુદ્ધ, વિરુદ્ધ, એટલે કે વિરોધનો અભાવ, દોષનો અભાવ તો અવિરુદ્ધ છે. તો અત્યાર સુધી શું પરિણતિ થઈ? તો કે સંસારમાં વિપરીતપણે, સંસારમાં સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની બદલે જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રની પ્રવૃત્તિ તો છે જ, પણ મિથ્યા દર્શન, મિથ્યા જ્ઞાન, મિથ્યા ચારિત્ર, એટલે કે સંકિત નથી એટલે બધું ખોટું કહેવાયું. સીધી રીતે જોઈએ તો દર્શન જ્ઞાનનો અર્થ શું છે? જ્ઞાન જાણવું, દર્શન જોવું, અને ચારિત્ર એટલે કે સ્થિર થવું. તો જાણવું, દેખવું, અથવા તો જોવું, જાણવું અને સ્થિર થવું, આ દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રના શબ્દના અર્થ કર્યા. તો એ સીધી રીતે અર્થ થયા. એ વ્યવહારમાં એક એક ક્રિયા પ્રક્રિયા આમ ચાલે જ છે, પરંતુ મિથ્યા છે અને વિપરીતપણે પરિણમે છે. એ સંસાર ભાવ છે, સંસારમાં રહ્યા છીએ માટે. હવે શું ઉલટાવવાનું છે? તો કે આ જ ત્રણ ગુણ છે, પણ એને આત્મામાં એકતાપૂર્વક ત્રણેય એકી સાથે અને આત્માના હિતપણે પ્રગટાવવા અથવા વર્તાવવા, વિરુદ્ધપણે નહીં. એટલે એકપણે અને અવિરુદ્ધપણે. એટલે શબ્દોય કેવા છે, આટલી બધી શબ્દ સાહિત્યની સમૃદ્ધિ હોવા છતાં અહીંયા આ જ શોભે અને એમ કૃપાળુદેવે એ જ મૂક્યા કે બીજું કાંઈ નહીં. દરેક શાસ્ત્ર વાંચો, કોઈ પણ શાસ્ત્ર વાંચો, હકીકતમાં સારાંશ રૂપે આ બે શબ્દ સિવાય એકેય શબ્દ શોભે જ નહીં. એકેય શબ્દમાં એટલું સામર્થ્ય જ નથી આવતું જેટલું એકપણે અને અવિરુદ્ધમાં આવે છે. એટલે કૃપાળુદેવનો એક એક શબ્દ ગમે તેમ રીતે વિસ્તારથી કે સંક્ષેપથી પણ ભાવપૂર્વક સમજવા જેવો છે કે આત્માના હિત માટે છે. હિત પણ, હિત એટલે ધા એટલે સ્થિરતા. સંસ્કૃતમાં ધા ધાતુ છે, એના પરથી હિત શબ્દ આવ્યો. ધા શું? ધારણ કરવું. કોને ધારણ કરવાનું છે? આત્માએ આત્માને ધારણ કરવાનું છે. ધારણ કરવો એટલે પકડી રાખવો, ઝાલી રાખવો. આત્માની શ્રદ્ધા વડે, આત્માએ એ જ પકડ વડે ઝાલી રાખવાનું છે, એમાં સ્થિર થવાનું છે, એમાં ઊભા થવાનું છે. તો એ જ જ્ઞાન દર્શનને ચારિત્ર છે. એ ત્રણેય ભાવો ત્યાં જ કહી દીધા છે, જેમ તેમ નથી. વળી અવિરુદ્ધ છે તો કે દોષ કે વિરોધ રહિત છે, અનુકૂળ આવે તેવી રીતે છે. એમાં આપણે જરા વિગતે વિચારીએ કે 5 ઇન્દ્રિય અને મન, એનાથી કોઈ પણ બીજી વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે, પણ તેવી રીતે આમાં જ્ઞાન કરવાનું નથી, પરંતુ આત્મા દ્વારા આત્મ સ્વરૂપનું જ્ઞાન, તેની જ શ્રદ્ધા અને તેની જ સ્થિતિ, એ રીતે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ બાદ પ્રતિદિન દિન બદિન ઉજ્જવળતા પ્રકાશતા પ્રકાશતા, એટલે કે આત્માની ઉજ્જવળતા પોતે જ કરતો જાય છે, રસ્તો થતો જાય છે. એ રીતે રત્નત્રયની પ્રાપ્તિ કરતા આત્મા બીજા બધા કર્મના મેલને, ભાવમણને દૂર કરતો જાય છે. અને તે શ્રી જીન પ્રણીત મોક્ષ માર્ગ આત્મામાં જ રહ્યો છે. જીન માર્ગ તે પરમાર્થથી રહે. આ જીનનો માર્ગ, મોક્ષનો માર્ગ, મૂળનો માર્ગ, પણ આવી રીતે કરતાં કરતાં આત્મામાંથી જ રહ્યો છે, આત્માથી જ રહ્યો છે. એટલે કે જે ષટકારક છે એની સ્વતંત્રતા છે એ જ બતાવી છે કે આત્માએ જ આત્માને, આત્મા વડે, આત્મા માટે, આત્મામાંથી આત્માનું કલ્યાણ કરવાનું છે. અહીંયા એક જ શબ્દ આવ્યો, જીન માર્ગ તે પરમાર્થથી રહે, એટલે કે આત્મામાંથી જ કરવાનું છે, બીજી કોઈ રીતે નથી. જ્ઞાન દર્શન ચારિત્ર આત્મામાં જ રહ્યા છે, આત્માના જ રહ્યા છે, આત્માએ જ એની પ્રગટ કરવાની છે, સ્પષ્ટતા કરવાની છે. અહીંયા સ્પષ્ટ એટલે પ્રગટ કરવાના છે, પ્રગટાવવાના છે. અને આ કોણ કહે છે? એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુદ્ધ. આ બુદ્ધજનોએ કહ્યું છે. આ ચંદ્ર અને રોહિણીથી થયેલા પુત્ર બુદ્ધએ કહ્યું નથી. આ કવિવર, પંડિતવર બુદ્ધજન થઈ ગયા તેણે કહ્યું નથી. આ બુધવાર કોઈ કહેતું નથી. આ બૃહસ્પતિની તો અહીંયા વાત જ નથી. તો કોણ કહે છે? તો કે સિદ્ધાંતમાં કહે છે, શાસ્ત્રમાં કહે છે, સૂત્રમાં કહે છે, આગમમાં કહે છે, ઉસૂલમાં કહે છે. કોણ? તો કે નિર્ણિત એવું વિષય તત્વ જેણે, એટલે કે આત્માનું સ્વરૂપ યથાર્થ જેણે જોયું, જાણ્યું, દેખ્યું, અનુભવ્યું, અને તેવા કેવલી પ્રભુ કહે છે એમ કહ્યું સિદ્ધાંતે બુદ્ધ. પંચ પરમેષ્ઠી 5માં પૂજાય એવા જે છે તે, તો કે એ 5માં પૂજાય તેવા, તો કે કેવલી પ્રરૂપિત તત્વની વાત છે. આ સિદ્ધાંતની વાત છે, ત્રણેય કાળે સાબિત થઈ ચૂકેલી, સાબિત જ રહેવાની છે, સિદ્ધ થયેલી વાત છે, અને તેને અવિરુદ્ધ કહીએ છીએ. એટલે અહીંયા ખબર પડે કે સિદ્ધાંતમાં, શાસ્ત્રોમાં બધાએ આમ કહ્યું છે, કૃપાળુદેવે પોતે લખ્યું છે અથવા પોતાને કહેવાનું છે એમ નહીં, પણ સારાંશ તો આ જ છે. આથી બીજું હોય તો બતાવો, બીજું હોય તો કે ને.
બીજું હોય તો ભગવાન કાંઈ કહે, બીજું હોય તો કેવલી કાંઈ લખીએ, પણ આ તો કેવલી પોતે પણ થયા અને પછી પાછું આવું ફરમાવે છે કે આમ જ છે, આત્માનું સ્વરૂપ આથી અન્યથા હોઈ શકતું નથી. અને આ જ સ્વરૂપની ભાંજગળમાં, અસમંજસમાં જીવ હજી અનાદિકાળથી રખડપાટ કરે છે. કેમ કે સમજ્યો નથી. જીવ માની લે છે કે મને સ્વરૂપનો નિશ્ચય થયો, નિર્ધાર થયો, પરંતુ અનાદિથી ભૂલ થતી આવી છે અને હજુ પણ પુનરાવર્તન થતી આવે છે, તો એમ કરવા યોગ્ય નથી. એમ વાંચી લીધે અથવા એમ સ્વરૂપનો નિર્ધાર થઈ જતો નથી, એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે. એટલે અહીંયા જે કહ્યું તે એમ કહ્યું, સિદ્ધાંતે બુદ્ધ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. એટલે એકપણે એટલે સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્રની એકતા વડે એ પણ ખરું, અને વિપરીતપણે કરતો તો એના કરતાં હવે સમ્યકપણે કરે, સીધી રીતે કરે, હિત માટે કરે, એ પણ ખરું. અને અવિરુદ્ધ એટલે અનુકૂળ, દોષ રહિત, વિરોધ રહિત, યોગ્ય. આપણે જે ઠીક શબ્દ કહીએ છીએ અહીં બરોબર લાગવું પડે છે કે અવિરુદ્ધ કેવી રીતે સમજાવું, તો કે યોગ્ય છે, ઠીક છે, અનુકૂળ છે. પણ કેવી રીતે અનુકૂળ, તો કે જ્યાં મોક્ષમાળામાં કૃપાળદેવે શરૂઆત કરી છે તે કે જ્ઞાન, જ્ઞાનના સાધન, જ્ઞાનની આવશ્યકતા, એને અનુકૂળ દેશકાળ છે, એને અનુકૂળ તું થયો છે. તો એ જ શબ્દથી આપણે કામ લઈએ છીએ કે શરૂઆતમાં આ બેની મુખ્યતા છે, સમ્યક દર્શન અને સમ્યક જ્ઞાનની. પછી તો કે પછી સમ્યક ચારિત્રની મુખ્યતા આવી જાય છે, અને એ થતાં થતાં એમાં દર્શન જ્ઞાન તો રહેલું જ છે, વળી સમ્યક છે, પછી કેવલ જ્ઞાન અને મોક્ષ થઈ જાય છે. એટલે કે સમજવા માટે જ્ઞાન દર્શનની મુખ્યતા વધારે છે, કેમ કે જ્ઞાન દર્શન ગુણ છે, જ્ઞાન દર્શન ઉપયોગ છે. ચારિત્ર એવો ગુણ નથી, એવો ઉપયોગ નથી. એટલે અહીંયા જ્ઞાન દર્શન ચારિત્રમાં જ્ઞાન દર્શનની મુખ્યતા લીધી, અને પ્રારંભમાં તો તે જ મુખ્યતા છે, પછી છે જ સાથે, પરંતુ પછી છે. પ્રવચન સારની શરૂઆતની જ ગાથામાં મૂક્યું છે, શુદ્ધ દર્શન જ્ઞાન મુખ્ય પવિત્ર આશ્રય પામીને પ્રાપ્તિ કરો હું સામ્યની, જેનાથી શિવ પ્રાપ્તિ હશે. જેનાથી શિવ પ્રાપ્તિ એ હશે નહીં, છે જ, એનાથી જ શિવ પ્રાપ્તિ છે. કલ્યાણનો માર્ગ એમ જ સાબિત થતો જાય છે, સ્પષ્ટ થતો જાય છે. એમાં એ જ કહ્યું કે તસુ શુદ્ધ જ્ઞાન દર્શન મુખ્ય પવિત્ર આશ્રય પામીને. એટલે જ્ઞાન અને દર્શનનો પવિત્ર આશ્રય કોનો છે? આમ તો આત્મામાં છે, આત્માનો જ પામે છે. દ્રવ્યાશ્રયા નિર્ગુણા ગુણાહા, એટલે કે દ્રવ્યના આશ્રય જ રહેલા છે, અને તેમ છતાં ગુણની સ્વતંત્રતા કીધી છે, પર્યાયની સ્વતંત્રતા કીધી છે. તો એ પર્યાયમાં પ્રગટાવવાની વાત આવી કે પ્રાપ્તિ કરું હું સામ્યની. સામ્ય એટલે ચારિત્ર, સમતા, સમ, એનો પર્યાય શબ્દ વાપર્યો છે. આપણને થાય પ્રશ્ન કે જ્ઞાન દર્શન પછી ચારિત્ર શબ્દ ક્યાં આવ્યો? તો ત્યાં આવ્યો કે પ્રાપ્તિ કરું હું સામ્યની, જેનાથી શિવ પ્રાપ્તિએ. આગળ જઈએ, ચોથી ગાથા છે કે લિંગ અને ભેદો જે વ્રતના રે, દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનર રે. પણ જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રે, તે તો ત્રણેય કાળે અભેદ મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. લિંગ અને ભેદો જે વ્રતના રે. લિંગ વેશ અને વ્રત નિયમ કહીએ છીએ, પચખાણ કહીએ છીએ, આજીવન વ્રત કહીએ, પંચમહાવ્રત કહીએ, ગુણવ્રત કહીએ, બધા વ્રતની વાત આવી ગઈ. અને અહીંયા લિંગ કીધું છે, તો લિંગના ઘણા બધા અર્થ થાય કે કોઈ ચિહ્નને કહીએ, કોઈ વ્યાકરણની રીતે કહો તો નર જાતિ, નાન્યતર જાતિ અને નારી જાતિ, એટલે કેવો, કેવી, કેવું, એ પણ જાતિ લિંગમાં જ આવી ગયું. એમ ઘણી રીતે થાય, સ્ત્રીલિંગ, પુરુષલિંગ, નપુંસક લિંગ, એ પણ એના ભેદ થાય. અહીંયા જે લિંગ કેવું છે તે શું કેવું છે? તો કે વેશ. તાપસનો વેશ છે, ગૃહસ્થનો વેશ છે કે મુનિનો વેશ છે? એટલે ત્યાં દ્રવ્યલિંગી છે, ભાવલિંગી છે, એ પણ કહેવાય. અને ગૃહસ્થ લિંગ, ગૃહસ્થને પણ પાછળ લિંગ શબ્દ મુકાય છે. એટલે કોણ છે? તો કે મોક્ષ કોનો થાય છે? ગૃહસ્થનો થાય કે મુનિનો થાય? તો કે આત્માનો જ થાય છે, બીજા કોઈનો થતો નથી. મોક્ષ સ્ત્રીનો થાય, પુરુષનો થાય, નપુંસકનો થાય, તો કે આત્માનો થાય છે. એમાં ભેદ ભાંગા લાવો તો ભલે, તો 15 ભેદે સિદ્ધ થવાય છે, બાકી તો આત્માનો જ મોક્ષ છે. તો 24 તીર્થંકર દેવમાં આ લિંગ અને ભેદો જે વ્રતના રે, દ્રવ્ય દેશ કાળાદિ ભેદ, એટલે કે અનંતકાળથી તીર્થંકરની તો 24 ચાલે છે, પરંતુ અત્યારે જે આ કાળની અપેક્ષાએ થઈ ગયા તે 1 થી 24 તીર્થંકર દેવ, તો એમાં ધીમે ધીમે કાળભેદ થતાં થોડા પલટા તો આવે. સિદ્ધાંતમાં ક્યારેય આવ્યો નથી, આવી શકશે નહીં, એનું નામ જ સિદ્ધાંત, અને છે પણ નહીં. પરંતુ બીજી બધી વાતમાં, વ્યવહારમાં તો આવું વધઘટ ઓછું વધતું થયા જ કરે. તો તે આપણે વિચાર કરીએ, બહુ ટૂંકમાં લઈએ કે અચેલક. પહેલો મુદ્દો કીધો છે અહીંયા સાધુ મુનિ ભગવંતની વાત છે કે અચેલક અને ચેલક. તો કે પહેલાં અને છેલ્લા તીર્થંકર દેવનું ઘણું સરખું છે અને ઘણું જુદું છે.
અને વચલા 22 તીર્થંકરનું બધું જ એક સરખું છે. અચેલકમાં શું છે તો કે દીક્ષા સમયે ઇન્દ્ર મહારાજે તીર્થંકર દેવના ખભા પર નાખેલું દેવદુષ્ય વસ્ત્ર, આપણે જાણીએ છીએ અને દેવદુષ્ય કહીએ છીએ, કે દીક્ષા સમયે ઇન્દ્ર મહારાજા પણ સ્વર્ગમાંથી પધાર્યા હોય કે હવે મહાઅભિનિષ્ક્રમણનો સમય થયો, હવે સમય પાક્યો છે, તો હે પ્રભુ તીર્થ પ્રવર્તાવો, એમ કરીને જે દીક્ષા લે છે તે, એટલે કે સર્વસંગ પરિત્યાગ માટેની પણ રિક્વેસ્ટ કરવા આવતા હોય, અને જે 9 દેવોનો જે અબાધિત અધિકાર છે, અને પછી ઇન્દ્ર મહારાજા પણ આવે છે વગેરે આપ જાણો છો. તો એ વખતે સર્વસંગ પરિત્યાગ, સંગત્યાગી, અંગત્યાગી, વચન તરંગ ત્યાગી, બુદ્ધિ ત્યાગી, મન ત્યાગી, આપા શુદ્ધ કીનો એ તો કેવલ જ્ઞાન થશે ત્યારે થશે. પરંતુ અત્યારે તીર્થંકર દેવ દીક્ષા લઈ રહ્યા છે, અને જે પૂર્વ અવસ્થા હતી, સંસાર અવસ્થા હતી, એ છોડવાની છે. ભલે ઘરમાં અને વનમાં કોઈ ભેદ નહોતો, છતાં કૃપાદેવીની દશા હતી. એવી જ રીતે આ તીર્થંકર દેવની વાત કહીએ, છતાં આ જન્મ વૈરાગી, આ જન્મ જ્ઞાની વગેરે વગેરે, પણ તે વખતે તો કે જે વસ્ત્રો ધારણ કરેલા હતા એનો ત્યાગ કર્યો. ઇન્દ્ર મહારાજે ખભા ઉપર નાખ્યું તે દેવદુષ્ય વસ્ત્ર, અને ત્યારથી બધા અચેલક કહેવાયા, એટલે કે વસ્ત્રવિહીન કે વસ્ત્ર રહિત. પછી ત્યારે વસ્ત્ર તો નાખ્યું, તો શું કરવાનું છે તો કે એ પણ જેટલા દિવસ કે જેટલી કલાક કે એ પરિસ્થિતિમાં જેટલો સમય રહ્યું તેટલું ખરું, અને પછી તો એનો પણ ત્યાગ છે. એ સ્વાભાવિક આવેલું છે, અતિશયપૂર્વક આવેલું છે, એટલે થોડોક સમય સ્થિરતા રહેશે. જેમ કે મહાવીર સ્વામીના કાળમાં એ 13 મહિના પછી ગયું, મહાવીર સ્વામીના સમયમાં પોતાને એ 13 મહિના પછી ગયું, અને કેટલાકને થોડા કલાક દિવસમાં પણ જતું રહે. આપણને બહુ રેલેવન્ટ નથી, આ વાતની સાથે કોઈ સુસંગતતા નથી. સમજવાનું એવું છે કે આવા નાના નાના મતભેદ હોય, પણ જેને મોટા કરીને માન્યા છે. તો બીજી રીતે જોઈએ તો અચેલક કોને કહેવાય તો કે વસ્ત્ર હોય છતાં પછી અર્થઘટન કરે કે દરજીએ સીવેલું હોવું ન જોઈએ, અથવા તો કોઈ પણ જાતનો સાંધો ન હોવો જોઈએ, એવા બધા કેટલાક નીતિ નિયમ આવ્યા. એની સાથે પણ આપણને મતલબ નથી. વચલા 22 તીર્થંકરમાં બધું જ એક સરખું છે, અને સચેલક કહેવાયા, એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે. તો આવી રીતે નાના મોટા ભેદ હોય. એમાં શ્વેત વસ્ત્ર આવે, અંબર આવે, પીળા આવે એટલે પીતાંબર કહીએ તે આવે, કેસરિયા રંગના માતાજીના કંકુ જેવા જે હિંગળોકિયા કલરના એવા પણ પહેરનારા આપણને ભટ્ટારક્ષી વગેરે દેખાય છે, તો કે એવા પણ આવે, જીન માર્ગમાં આવે, પણ એ વિધાન છે કે હતું તો એ પ્રમાણે આવે, એમ વિશિષ્ટતાપૂર્વક બધી નાની નાની વાત સમજાય છે. પરંતુ આપણને એની સાથે કાંઈ મતલબ નથી. ભગવાને પણ કહી દીધું કે લિંગ અને ભેદો જે વ્રતનારે દ્રવ્ય દેશ કાળાદી ભેદ, એ પ્રમાણે સમય પ્રમાણે સંજોગ પ્રમાણે બદલાય, એથી કંઈ સિદ્ધાંત બદલાઈ જતો નથી. સિદ્ધાંત જે છે ત્રણેય તત્વોની એક વાક્યતા કે એકતા અને અવિરુદ્ધતા છે, એ તો ત્રણેય કાળમાં એક જ સરખી છે. જ્ઞાન બદલાઈ જતું નથી, જ્ઞાન તો શુદ્ધ જ છે. ઉપયોગ બદલાઈ જાય, શુભાશુભ થઈ જાય, પણ જ્ઞાન તો કે જ્ઞાન તો શુદ્ધ જ રહે છે. એટલે કે જ્ઞાનાદિની શુદ્ધતા તો જેમ છે તેમ છે. પહેલા તીર્થંકર દેવના જે કંઈ ભગવંતો મુનિ છે એ રુજુ અને જડ કહેવાય છે. છેલ્લા 22મા તીર્થંકર દેવના સરળ અને જડ કહેવાય છે. વચલા 22 તીર્થંકર દેવ છે એના જે અનુયાયી કે સાધુ મુનિ છે બધા તો બહુ સુંદર છે, બેલેન્સ રાખી જાણે છે તેવા છે. એટલે કે વિચારવા જેવું છે કે રુજુ પણ છે અને પાછા પ્રજ્ઞાવંત પણ છે, એટલે કે જડ નથી. તો કેવી રીતે છે એ સમજવા માટે આપણે દૃષ્ટાંત લઈએ છીએ. જાણું તો છો જ, છતાં કહી દઉં. એ પહેલાં બીજી વાત કહેવાની કે દીક્ષામાં શું છે, જે ડિફરન્સ છે તે તો કે તીર્થંકર દેવ પહેલાં છેલ્લામાં છે તેમાં વડી દીક્ષા અને કાચી દીક્ષા, એટલે કાચી દીક્ષા પાકી દીક્ષા, એટલે કે 6 મહિના પછી વડી દીક્ષા આપે, એટલે કે પછી ખરેખર પાકી દીક્ષા ગણાય. લગભગ સગાઈ લગ્ન જેવું કહો તો વાંધો નથી. તો કાચી દીક્ષા પાકી દીક્ષા એમ હતું. અને વચલા 22 તીર્થંકર દેવને તો એક જ સાથે જે વખતે પ્રત્યાખ્યાન કર્યા ત્યારે જ બંને દીક્ષા, બંને પચખાણ આપી દેવામાં આવે. અને આ પહેલાં છેલ્લામાં થોડોક ભેદ છે. અત્યારે છેલ્લાની વાત ચાલે છે, એટલે ઘણી વખત થોડાક દિવસ અથવા થોડાક મહિના વચ્ચે રાખે છે. જો કે જે વખતે શાસન સંઘની સમક્ષ સર્વસંગ પરિત્યાગ કર્યો એ પાકી જ દીક્ષા છે, એમાંથી કંઈ ફોક થતું નથી. પરંતુ કરવું હોય તો થઈ શકે, અથવા તો એ હજુ કાચું કહેવાય, જેમ નવદીક્ષિત કહીએ છીએ તેવા અર્થમાં છે, તે પણ વિચારવા જેવું છે. પ્રતિક્રમણની વાત લઈએ તો પહેલાં છેલ્લા તીર્થંકર દેવમાં એ 5 પ્રતિક્રમણ થતા, અને પછી વચ્ચેના 22 તીર્થંકર દેવમાં જ્યારે દોષ લાગે ત્યારે જ કરવાના.
એટલે કે દેવસી, રાયસી, સંવત્સરી, પાક્ષિક એ પ્રકારે 5 પ્રતિક્રમણની વાત છે. તો કે પહેલાં છેલ્લા તીર્થંકર દેવમાં વારંવાર ભૂલ કરે છે એટલે જરૂર પડે છે, ક્ષમાપના લેવાની જરૂર પડે છે. જ્યારે વચ્ચેના 22 તીર્થંકર દેવમાં એટલી વારંવાર ભૂલ પડતી નહોતી અને જ્યારે દોષ ભૂલ પ્રાયશ્ચિત લેવાનું થાય ત્યારે જ પ્રતિક્રમણ કરવાનું થતું. એટલે એક મોટો ડિફરન્સ હતો. આદિશ્વર ભગવાન પહેલાં તીર્થંકર દેવ એમના સાધુ તો એક વખત શૌચ અર્થે જંગલમાં ગયા અને પછી એ બધા મુનિ પાછા આવ્યા તો બહુ મોડું થઈ ગયું. તો એ આચાર્ય ભગવંતે પૂછ્યું કે કેમ આટલું બધું મોડું થયું, અથવા તીર્થંકર દેવે પૂછ્યું. તીર્થંકર દેવના સમયમાં પછી તો આચાર્ય થઈ ગયા, સંઘ સ્થપાઈ ગયો એટલે એમની જવાબદારી છે. તો કહે છે કે અમે વચ્ચે કંઈક ડાન્સ ડ્રામા જેવું નટ વગેરેનું ચાલતું હતું તો એ અભિનય કલા અમને બહુ ગમી એટલે અમે નાટક જોવા, નટનું નાટક જોવા વચ્ચે ક્યાંક ઊભા રહી ગયા, એટલા માટે અમને પાછું આવતા મોડું થયું. એટલે ત્યારે પછી જવાબ આપ્યો કે હવેથી એવું કરવાનું નથી અને આ નાટક જોવાનો નિષેધ છે એટલો પણ ખ્યાલ નથી, એમ કહીને સમજાવ્યું. તો કે છે હવેથી એવું નહીં કરીએ, તરત જ વિનય અવનત છે એટલે ક્ષમા માગી લીધી અને વાત પૂરી થઈ ગઈ. આ પહેલાં તીર્થંકર દેવમાં બન્યું છે. પરંતુ એ જ વસ્તુ બીજા તીર્થંકર દેવ 2 થી 23 જે થયા તેમાં બને છે. તો તેમાં એટલું બને છે કે નટ કહ્યું કે નટનું નાટક કે આ કંઈ જોવાનું નથી એટલે અમે ગમે તેનું હોય, નટ હોય, નટી હોય કે કોઈ ત્રીજા બીજાનું આવે તો પણ અમે જોવા ઊભા રહેતા નથી. એટલું જ નહીં પણ બીજા કોઈ નિમિત્ત વશાત પણ રસ્તામાં ઢીલમાં પડતા નથી, મોડું કરતા નથી, ઊભા રહેતા નથી. એ બીજા તીર્થંકર દેવના જે અનુયાયી મુનિ ભગવંત સમજી ગયા. પણ 24મા ભગવાનના કેવા છે, મહાવીર સ્વામીના, આપણને લાગુ પડતી વાત આવી કે પહેલેથી જ કહી દેવું જોઈએ ને, એમ સામો જવાબ આપે કે દલીલ કરે કે ધેટ્સ યોર પ્રોબ્લેમ, ધેટ્સ યોર ફોલ્ટ. એમ કે તમારે કહેવું જોઈએ ને પહેલેથી. તમે નટનું જોયું તો બીજી વખત તો કે આ વખતે નટીનું હતું એટલે એ જોવા ઊભા રહ્યા, તો એની સોરી તો નથી, પરંતુ એમ થઈ જાય છે કે અમે તો બંનેનું કહી દેવું જોઈતું હતું, એકસાથે બધું કહી દેવું જોઈતું હતું. આ દૃષ્ટાંત ખરેખર હાસ્યાસ્પદ લાગે છે આપણને અને એમાંથી જ એટલું જ બોધાત્મક છે કે લગભગ એવું જ આપણે કરીએ, આપણે આર્ગ્યુમેન્ટલ નેચર હોય અથવા કોઈ પણ વાતમાં, કોઈ પણ વ્યવહારમાં. આ તો મુનિ ભગવંતની વાત છે પણ કેટલુંક નથી છોડી શકતા, કરી શકતા. તરત જ સામા પર જ આપણો દોષારોપણ જાય, આંગળી સામા પર જ હોય. નિમિત્તને જ હંમેશા દોષારોપણ કરતા આવ્યા છે. આ નાની વાત છે પણ મોટી વાત ગણો તો એમ જ છે કે મેં કર્યું એમ નથી, આ નિમિત્ત જ છે. અને નિમિત્તને પણ દોષ આપવાની જરૂર નથી કે આ શુભ નિમિત્ત છે એમ વખાણવાની જરૂર નથી, આ અશુભ નિમિત્ત છે એટલે એના પર દોષારોપણ કરવાની જરૂર નથી. 108મા પત્રમાં કૃપાળુદેવે ટંકોત્કીર્ણ રીતે મૂકી દીધું છે. આ મને શુભ નિમિત્ત છે માની ન બેસ, આ અશુભ નિમિત્ત છે એમ પણ યોગ્ય નહીં ગણું કે ઠરાવ નહીં. આપણે નિમિત્તનો દોષ કરીને પણ વાત તો બીજા પર જ ઢોળી દઈએ છીએ, એ ઢોળી દેવા જેવી નથી. આગળ જઈએ. 23મા ભગવંત એટલે પાર્શ્વનાથ પ્રભુ અને એમના શિષ્યના શિષ્ય કેશી સ્વામી અને મહાવીર સ્વામીના શિષ્ય ગૌતમ સ્વામી, એ બંને તીર્થંકર દેવના શાસનમાં થયેલા એ બંને શિષ્યો વચ્ચેની વાત છે, જે હવે તીર્થંકર દેવ નથી પણ એમના શાસનમાં હોવાથી એમની જવાબદારી વધે છે. તો 23મા કેશી સ્વામી, 23મા તીર્થંકર દેવના શિષ્ય કેશી સ્વામી એ બીજી પેઢી થઈ ગઈ. શિષ્યના શિષ્ય, સંતાનીય શિષ્ય એટલે કે મહાવીર સ્વામીના સમયમાં પણ એ વિદ્યમાન છે, જીવી રહ્યા છે. તો ત્યાં સુધી 4 મહાવ્રત કહેવાતા હતા. પાર્શ્વનાથ પ્રભુ સુધી એટલે કે મહાવીર સ્વામીના સમય સુધી, સમય પહેલાં તો 5 મહાવ્રત નહોતા, 4 મહાવ્રત હતા. ચોથામાં પરિગ્રહ વ્રત લઈ જ લીધેલું હતું. ચોથું બ્રહ્મચર્ય વ્રત, મોટું વ્રત, પણ એમાં સ્ત્રી પુરુષ વગેરે પણ પરિગ્રહ છે. ઘરના દેહાદિક પદાર્થ પરિગ્રહ છે એમ કરીને એમાં સમાવેશ થઈ જતો હતો, લોકો સમજી શકતા હતા. પરંતુ મહાવીર સ્વામીને થયું કે દ્રવ્ય દેશ કાળ બધું બદલાયું, તો હવે જીવો એ વ્રતને જુદું કરીશું તો જ સમજી શકશે. માટે પરિગ્રહ પરિમાણ વ્રતનું 5મું મહાવ્રત જુદું પાડ્યું. તો એ વખતે કેશી સ્વામી અને ગૌતમ સ્વામીનો સંવાદ બહુ જાણીતો છે. કેશી સ્વામી પૂછે છે, પાર્શ્વ પ્રરૂપે 4 મહાવ્રત, વીર પ્રરૂપે મહાવ્રત 5, મોક્ષ ઉભયનું ધ્યેય છતાં આશ્ચર્ય મુનિ શું છે નૈરંજ. ગૌતમ પ્રભુને જ પૂછે છે કે આશ્ચર્યજનક નથી? બંનેનું ધ્યેય તો મોક્ષ જ છે, પરંતુ એક તીર્થંકર દેવ 4 કહે છે અને બીજા 5 કહે છે, તમને સહેજ પણ આશ્ચર્ય થતું નથી? તો ગૌતમ પ્રભુ જવાબ આપે છે રુજુ અને જળ પ્રથમના, જળ વક્ર સાધુ અંતના, રુજુ પ્રાગ્ધ સાધુ મધ્યના, 2 ભેદ એથી સંતના. રુજુ અને જળ છે
અને પછી વક્ર અને જળ છે. વંક જળાય પશ્ચિમા, એટલે વંકાસાવી વાંકાપણું આવ્યું. પછી સરસ લખે છે, શરૂમાં સમજ મુશ્કેલ પણ પાલન વ્રતોનું સોયલું, અંતે સમજ આસાન પણ પાલન વ્રતોનું દોયલું. પહેલાંને સમજવું મુશ્કેલ છે, પણ વ્રતનું પાલન સરસ રીતે શોભાયમાન રીતે સહેલી રીતે કરી જાય છે. અને બીજાને સમજ મુશ્કેલ છે, પરંતુ વ્રતોનું પાલન સમજ આસાન થઈ ગઈ છે, પણ વ્રતના પાલનમાં એટલે આચરણમાં ચારિત્રમાં ખામી છે, દોયલું થઈ ગયું છે. મુનિ મધ્યનાને સમજને પાલન સરળ આસાન છે, વળી દ્રવ્ય ભાવાદિની રખી સર્વજ્ઞ કીધ ફરમાન છે. વચ્ચેના 22માં ખાટી ગયા છે. સમજ પણ સરળ છે, પાલન પણ સરળતાથી કરી શકે છે. એટલે કે દ્રવ્ય ભાવથી આ જે જોયું છે તે સર્વજ્ઞ દેવે કીધેલું છે, આગમવાણી છે. આપણે અત્યારે હરિગીત કે બીજા કોઈ રાગે આસાનીથી બોલી જઈએ છીએ, પણ આ વસ્તુ જેમ તેમ નથી. એક સમજાવવા માટે મૂક્યું છે એવું નથી, આગમમાં ખરેખર મૂકેલું છે. પછી કેશી સ્વામી જવાબ આપે છે, શ્વેતને મર્યાદિત વસ્ત્રો પ્રથમ ચરમ જીન કહે છે કેમ, પંચરંગને અમર્યાદિત વસ્ત્રો 22 ધારે કેમ. કલરની વાત આવી કે આવા બધા ભેદ કેમ પાડ્યા છે. પછી પાછા ગૌતમ સ્વામી જવાબ આપે છે, એટલે કે અત્યારે કેસરિયા પીળા દેખાય તે વ્યાજબી નથી, શ્વેત જ હોવા જોઈએ, પરંતુ પહેલાં આવું હતું તેમ વાત છે. જળ વક્ર કેરે કારણે કીધ રંગ માપ વિનિશ્ચય, રુજુ પ્રાગ્ઞને કારણ નથી મધ્યને અબંધન જાય. સંયમ શરમ લોક પ્રતીતિ લિંગના છે ફાયદા, તીર્થંકરોએ સમય જોયો ને બનાવ્યા કાયદા. એટલે આ બધા નિયમ આવા છે. ચારિત્ર દર્શન જ્ઞાન વૃદ્ધિ હેતુરૂપી લિંગ છે, વ્યવહાર કારણ મોક્ષ પથિકોનો અનુપમ રંગ છે. એકમાં ઢંગાવો છે, એકમાં રંગાવો છે, પણ ચારિત્ર દર્શનને જ્ઞાનમાં કોઈ ભેદ નથી. એ તો શુદ્ધ શુદ્ધ ને શુદ્ધ જ છે. તો હવે જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા રહે, તો જ્ઞાન પછી એની શુદ્ધતાની વાત આવી. ખરેખર જ્ઞાન કોને કહીએ તો કે જ્ઞાનમ પ્રમાણમ ઇતિ આહુહુ. ષટખંડાગમમાં જે સત્પ્રરૂપણા પહેલો જ વિભાગ, પહેલો જ ખંડ, પહેલો જ અધ્યાય, બહુ જ શરૂઆતની વાત, કારણ કે ત્યાંથી જ શરૂઆત કરીએ. એનો શબ્દ ટાઇટલ જ સુંદર છે કે સત્પ્રરૂપણા. તો એમાં કહે છે કે જ્ઞાનમ પ્રમાણમ ઇતિ આહુહુ, એટલે કે જ્ઞાન પ્રમાણ છે એમ કહેવાય છે. એટલે કે પ્રમાણ જ્ઞાન છે અને જ્ઞાન પ્રમાણ છે. આપણે પ્રમાણપત્ર કહીએ છીએ, સર્ટિફિકેટ કહીએ છીએ, ટુ સર્ટિફાય સમથિંગ. તો પ્રમાણ આપવું, સાબિત કરી બતાવવું, અથવા તો બીજાને છાપ આપવી. આ જે સાબિત કરી બતાવવું છે તે જ સાબિત કરાવવાની વાત છે, સ્વરૂપ સાબિત કરવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી. તેનું નામ જ્ઞાન છે. તો કે જ્ઞાનને પ્રમાણ કહે છે, પ્રમાણને જ્ઞાન કહે છે. પછી ઉપાય ન્યાસ ઉચ્યતે, એનો જે ઉપાય છે એને ન્યાસ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે વિદ્વાનો સમ્યક જ્ઞાનને પ્રમાણ કહે છે. અહીંયા જ્ઞાન કહેતા સમ્યક જ્ઞાન અને નામ વગેરે દ્વારા વસ્તુમાં જે ભેદ પાડે છે અને એના ઉપાય કહે છે. એટલે કે જ્ઞાન જુદું, દર્શન જુદું, ચારિત્ર જુદું, મોક્ષ છે, મોક્ષનો ઉપાય છે, અસ્તિત્વ છે, નિત્યત્વ છે, એ બધું જ કહે છે. ત્યાં ન્યાસ એટલે કે નિક્ષેપથી કહેવામાં આવે છે. એટલે કે એક એક વસ્તુથી છૂટું પાડીને કહેવામાં આવે છે. અને જ્ઞાતાનો અભિપ્રાય છે, વાતે વાતે વ્યક્તિએ બદલાયા કરે છે, તો કે એ અભિપ્રાય જે છે તેને નહીં કહેવામાં આવે છે. એટલે કે અભિપ્રાય તો એક જ હોય છે અને જ્ઞાનપૂર્વકનો અભિપ્રાય છે, જ્ઞાન સહિતનો અભિપ્રાય છે, પરંતુ જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી જુદી જુદી રીતે નિરૂપણ કે પ્રરૂપણ થાય છે. એટલે ત્યાં એને નહીં કહીએ છીએ. એટલે કે નહીં નિક્ષેપને પ્રમાણ જે મંગલાચરણમાં જીનેશ્વરની વાણીમાં કહીએ તે જ વાત છે કે નહીં નિક્ષેપ પ્રમાણથી ભાવભેદથી ભરેલી તીર્થંકર દેવની વાણી છે, તો તેવી જ રાજવાણી છે. એટલે કે યુક્તિથી, એટલે કે પ્રમાણ નહીં અને નિક્ષેપ દ્વારા પદાર્થનું ગ્રહણ કરવું જોઈએ. શ્લોકમાં તેમ મૂક્યું છે કે જ્ઞાનમ પ્રમાણમ ઇતિ આહુહુ ઉપાયો ન્યાસ ઉચ્યતે, નયો જ્ઞાતુર અભિપ્રાયો યુક્તિતઃ અર્થ પરિગ્રહ. એટલે કે યુક્તિ પ્રમાણે પરિગ્રહ એટલે આગ્રહ ગ્રહણ કરવું જોઈએ. તો યુક્તિ શું? તો કે ટ્રીક ટેકનિક નથી, પણ કઈ છે કે જે કાંઈ છે તે નહીં નિક્ષેપ અને પ્રમાણ છે એનાથી ગ્રહણ કરવું જોઈએ. એટલે કે નહીં નિક્ષેપ ને પ્રમાણને ત્રણેયને અહીંયા યુક્તિ કહી દીધું છે. એટલે કે એકલા પ્રમાણથી થઈ શકે, સાચું તો એ જ છે, પરંતુ એ નથી થતું. સંપૂર્ણપણે ક્યારે દેખાય તો કે કકડે કકડે નહીં નિક્ષેપથી થોડું થોડું અંશે અંશે દેખાતા છેલ્લે પૂરું થઈ જાય છે, જેમ બીજની પૂર્ણિમા થાય છે તેમ.
તો આ રીતે જ્ઞાનની વાત કીધી કે જ્ઞાન તે જ પ્રમાણ છે, પ્રમાણ તે જ જ્ઞાન છે. શબ્દ જ સૂચવી જાય છે પ્રમીયતે અનેન ઇતિ જ્ઞાનમ. જે જ્ઞાન દ્વારા પ્રમાણ થાય છે, જે જ્ઞાન દ્વારા માપવામાં આવે છે, જે જ્ઞાન વડે કાંઈ પણ તોલી જોખી માપી શકાય છે, તેનું નામ પ્રમાણ છે. એ પણ એટલી જ સાચી વાત છે. એ પ્રમાણનો અર્થ માપ કયો, પરિમાણ કયો, આકાર કયો, સીમા કયો, અથવા તો શુદ્ધ બોધ કયો, અથવા યથાર્થ જ્ઞાન કયો. અહીંયા આપણને કામ છે તે બીજા ત્રાજવા તોલા કાટલાની કામ નથી. અહીંયા જે કામ છે તે શુદ્ધ બોધની જે કામ છે, યથાર્થ જ્ઞાનની વાત છે. પ્રમાણ કહેતા યથાર્થ જ્ઞાન છે અને તેની વાત ચાલી રહી છે કે એવું સાધન કે જે વડે કોઈ પણ વાત સિદ્ધ થઈ શકે છે તે પ્રમાણ છે. પછી ધર્મશાસ્ત્ર હોય, કારણ હોય, યુક્તિ હોય કે ગમે તે હોય, પણ અહીંયા જ્ઞાન કહેતા એને પ્રમાણ કયો, આગમ કયો, ધર્મશાસ્ત્ર કયો, કે મુખ્ય કયો, કે પ્રધાન કયો, કે યુક્તિ કયો. એ જ વસ્તુને જ્યારે આગળ કહે છે પંચાધ્યાયીમાં બહુ સમજવા જેવા મુદ્દા છે. કેમ કે કૃપાળદેવે મૂળ માર્ગની વાતમાં મૂકેલું છે, મોક્ષ માર્ગમાં મૂકેલું છે. આ સમજાય તો માર્ગ સમજાઈ ગયા બરોબર છે. એટલે ધ્યાનથી સાંભળવા જેવું કે વિચારવા જેવું છે કે પંચાધ્યાયીમાં ફરીથી જ્ઞાનની વાત આવે છે કે વિધિપૂર્વક પ્રતિષેધ થાય છે અને પ્રતિષેધપૂર્વક વિધિ થાય છે. વિધિ અને પ્રતિષેધ બંનેની જે મૈત્રી છે તેને જ પ્રમાણ કહેવાય છે. એમની કહેવાની શૈલી બિલકુલ અનોખી છે અને છતાં બિલકુલ યથાર્થ છે કે વિધિ પ્રતિષેધ, પોઝિટિવ નેગેટિવલી સ્પીકિંગ, હકારાત્મક નકારાત્મક કહેવામાં આવે છે તો બંને રીતે કહેવામાં આવે છે. બંનેની મૈત્રી છે, બંને વિરોધાભાસી નથી. દેખીતું વિરોધાભાસી લાગે કે આત્મા નિત્ય કે અનિત્ય, તો કે કથનચિત નિત્ય, કથનચિત અનિત્ય. શું કામ? આત્મા દ્રવ્ય નિત્ય છે, પર્યાય પલટાય. તો એમ જે બધું કીધું છે તે બધી જ બાબતના સ્વભાવ અને બધી બાબતના ધર્મો એ વિરુદ્ધાભાસી લાગતા હોવા છતાં બંનેની જે મૈત્રી છે, એકમાં બીજું રહેલું છે, એક વિના બીજું અધૂરું છે, તે મૈત્રી છે અને તે પ્રમાણ કહેવાય છે. તે મોક્ષનો માર્ગ બતાવે છે, માટે મિત્ર અને મૈત્રી કહેવાય છે. બીજી રીતે કહું કે સ્વરૂપને જાણનાર છે, એટલે કે સ્વને અને પરને જે જાણનાર જ્ઞાન છે તેને જ પ્રમાણ કહેવાય છે. સ્વ પરને જાણનાર જ્ઞાન, તેનું નામ પ્રમાણ. સ્વપર પ્રકાશકતાનો ગુણ આવી ગયો, એટલે કે ચૈતન્ય સત્તાનો પ્રત્યક્ષ ગુણ જેને વિશે છે તેવો આત્મા હોવાનું પ્રમાણ છે. ત્યાં પણ પ્રમાણ શબ્દ છે. અહીંયા પ્રમાણ કહેતા જ્ઞાનની જ વાત છે. આગમ પ્રમાણ, ઇતિહાસ પ્રમાણ, પછી અનુભવ પ્રમાણ, પરંપરા પ્રમાણ, એ બધા પ્રમાણ તો ભેદ છે, એ ભાંગા પડ્યા. અહીંયા તો પ્રમાણ કહેતા માત્ર જ્ઞાન અને જ્ઞાન. આમાં સંબંધભદ્ર આચાર્યની વાત મૂકો, સિદ્ધસેન દિવાકર સુરીજીની મૂકો, કે પંચાધ્યાયીકારની મૂકો, કે કુંદ ભગવાનની મૂકો, કે કૃપાળુ ભગવંતની મૂકો, એક એકને એક. કેમ કે બધા જ જ્ઞાની પુરુષોએ એક જ પદાર્થની જે અનિવાર્ય છે એ જ્ઞાન સ્વભાવી આત્મા, એ જ્ઞાનની જ વાત મૂકી છે. આપને પ્રશ્ન થાય કે નહીં? મને તો થાય કે આટલું બધું જ્ઞાનનું મહાત્મ્ય છે, આત્માના અનંત ગુણ છે, બીજા ગુણની કાંઈ કિંમત નહીં કે બીજા ગુણને લેવાના જ નહીં, એકમાત્ર જ્ઞાન, જ્ઞાન ને જ્ઞાન. દરેક વસ્તુમાં જ્ઞાન જ. એમ કેમ? તો કે ધર્માસ્તિકાયને ગતિમાં, ધર્માસ્તિકાયનો ગુણ ગતિ હેતુત્વ, ગતિમાં સહાય કરે. અધર્માસ્તિકાયને સ્થિતિમાં સહાયક, આકાશાસ્તિકાય અવકાશમાં સહાયક, કાલ વર્તના ગુણ પર્યાય. તો આમાં આત્માનો ગુણ આવ્યો તો કે આત્માનો ગુણ જ્ઞાન. તો આત્માના અનંતા ગુણ છે તો એક જ્ઞાન ગુણમાં બધા સમાઈ જાય છે. તો કે જ્ઞાન એ જ ખરેખર આત્માનો ગુણ છે, વાસ્તવિક ગુણ છે. એને મુખ્ય પ્રધાન પહેલો તો પછી કહેવાનો છે. જ્ઞાન નથી તો કાંઈ નથી. આત્મા પોતે જ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એટલે જ્ઞાન ગુણ એનું સ્વરૂપ જ થઈ ગયું, તો એમાંથી કાઢી મૂકી શકાય એમ તો છે નહીં. છતાં પ્રશ્ન ઉઠાવે છે કે આત્માના અનેક ગુણ હોવા છતાં માત્ર જ્ઞાન ગુણના આશ્રયે જ કેમ ભિન્નતા દર્શાવી છે? શાસ્ત્રનો ઉઠાવેલો પ્રશ્ન છે. સમાધાન પણ એટલું જ સુંદર છે કે આત્મામાં સદા સર્વદા સઘળી અવસ્થાઓમાં અન્વય દ્વારા જ્ઞાનરૂપી ગુણ તો હાજર જ છે. કેમ કે અવ્યભિચારી હોવાથી જ્ઞાન ગુણની મુખ્યતા એ બધું કહેવામાં આવે છે. અવ્યભિચારી કીધું છે એટલે કે ચૈતન્ય ઘર તજીને પર ઘરે જનારી કુલટા નઠારું નથી જ્ઞાન. જ્ઞાન જ્ઞાન જ છે, જ્ઞાન સ્વયં છે, જ્ઞાન આત્મા છે, આત્મા જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, એ બીજે ઘરે ઘરે ભટકતું નથી. ત્યાં વ્યભિચાર છે, ઉલટા આચાર છે, એટલે કે બીજે જતું નથી, પરદ્રવ્ય અને પરભાવમાં જતું નથી, એને ગ્રહણ કરતું નથી. એટલે કે જ્ઞાન શુદ્ધ જ છે. ઉપયોગ છે એ અશુદ્ધિપણાને પામે છે, એટલે કે અશુદ્ધ કરી નાખે છે. શુદ્ધ અશુદ્ધ, શુભ અશુભ, એમાં જ્ઞાન છે એમાં કોઈ ફેર પડતો નથી. જ્ઞાન અખંડ દ્રવ્ય જેમ આત્મા છે, આત્મા અસંગત છે, તેમ જ્ઞાન પણ અખંડ જ છે અને જ્ઞાન શુદ્ધ જ છે. અહીંયા શુદ્ધિ પરભાર છે.
આપણે જ વિચારીએ કે સર્વ અવસ્થાને વિશે ન્યારો સદા જણાય, પ્રગટ રૂપ ચૈતન્યમય એ એંધાણ સદાય. તો એમાં પણ લેવાનું છે કે ન્યારાપણું કોનું છે, આત્માનું, પણ કેવી રીતે છે, તો કે જ્ઞાનને હિસાબે છે. જ્ઞાનરૂપી છીણી કહીએ, પ્રજ્ઞારૂપી છીણી કહીએ, એવી રીતે જ્ઞાન છે એ જ અસંગ છે, ન્યારું છે, અલગ છે, જુદું છે, શુદ્ધ છે. એમાં ક્યાંય મલિનતા નથી, કાંઈ ફેર પડતો નથી. અને આટલી સમજ અથવા આટલો બોધ ગ્રહણ કરવામાં આપણને વિકટ લાગે છે. આગળ જઈએ. એ જ વસ્તુ જુદી રીતે સમજાવી છે, પ્રજ્ઞાબોધમાં મૂકી છે, શાસ્ત્રોમાં પણ મૂકેલી છે. પ્રજ્ઞાબોધમાં ગુજરાતીમાં છે ને બ્રહ્મચારી સુંદર મૂક્યું છે, એટલે કે જો પાંગડો ચડી આંધળાના સ્કંદ ઉપર આવતા, અંગુ પંગુની વાત છે, અંધ અને પંગુની વાત. તો જો પાંગડો ચઢી આંધળાના સ્કંદ ઉપર આવતા, ઝાંખી નજરવાળો ન દેખે બે જણા જુદા છતાં. ઝાંખી નજર છે અથવા તો અંધ છે, દૃષ્ટિવિહીન છે, તો એને બંને સરખું દેખાતું નથી. પગ એના છે પરંતુ એ જોઈ શકતો નથી, એટલે કે દૃષ્ટિ ઉપર ભાર આવ્યો, આંખ ઉપર ભાર આવ્યો, જ્ઞાન ઉપર જોવાનું જે છે તે એ દેખવા અને જાણવા ઉપર ભાર આવ્યો. ને પાંગડાની આંખને અંધા વિશે આરોપતો, ને આંધળાના પગ વડે પંગુ ગણે છે ચાલતો. એટલે કે પંગુ ચાલે છે, પણ કહેવાય શું છે કે એ ભાઈ અમને લઈ આવ્યા, કે એના ખભે બેસીને આવ્યા. ગણાશે એમ જ પંગુ લઈ આવ્યો છે માટે, પરંતુ જ્ઞાન કોનું હતું, તો કે ખરેખર જોતો તો કોણ, નજર કોની હતી, તો કે એ તો આંધળાની તો હતી નહીં, પણ પંગુને જે નજર વડે દેખાતું હતું એનાથી થયું, અને આંધળાના પગ પર બેસીને આવ્યા એમ. એટલે જે એ બંને વચ્ચેનો સંબંધ છે એવો જ દેહ અને આત્માનો સંબંધ છે, એ વળી આપણે પછી લઈશું. અહીંયા તો એટલું જ કહેવું છે, કોઈક વખત શાસ્ત્રોમાં જ્ઞાન વિશે વિશેષણ આવે, અવિરુદ્ધ આવે, એવી રીતે અવિસંવાદાત્મકમ જ્ઞાનમ ઇતિ આહુઃ. ધર્મકીર્તિ થઈ ગયા, મોટા આવા ન્યાયના તાર્કિક શિરોમણી જેવા કહેવાય તેવા, અને તેમણે મૂકી દીધું કે અવિસંવાદી છે. એટલે કેટલાય સ્તવનમાં અવિસંવાદી શબ્દ આવે છે. પ્રાતઃકાળના સ્તવનમાં દેવચંદ્રજી મહારાજમાં તો બહુ જ આવે. આ બધા દ્રવ્યાનુયોગના તોડી ફોડી નાખે, આપણને બહિરાત્મ દશામાંથી અંતરાત્મ દશામાં મૂકી દે, અને અંતરાત્મ દશાને પરમાત્મ દશામાં મૂકી દે તેવા ટંકોત્કીર્ણ વચન છે. માટે આપણે સેજ વિગતમાં લઈએ છીએ કે આ અવિસંવાદાત્મક જ્ઞાન એટલે બીજું કાંઈ નથી, પણ આ જે શુદ્ધ જ્ઞાનની વાત થાય છે તે જ છે. એમાં સંવાદિતા જ છે. 2 નેગેટિવ મેક્સ 1 પોઝિટિવ. અવિસંવાદ, ચોખ્ખું સંવાદિતતા, સુસંગતતા એમ લખવાની બદલે અવિસંવાદી, અને તો જ આપણે કંઈક વિચાર કરીએ તેવા છે. અને આ આખી કડીમાં ગાથામાં સારાંશ શું થયો સમજવાનો, કે જે કંઈ જ્ઞાન છે શુદ્ધ છે, તો પણ અત્યારે મલિન દશા કેમ છે, મિથ્યાત્વની દશા કેમ, અથવા તો મોક્ષ સ્વરૂપ હોવા છતાં કેમ નથી પામ્યા, તો કે જે કાંઈ થયું છે તે મોહનીય કર્મે નચાવ્યા છે. એટલે કે મોહનીય કર્મના ક્ષય વિના જ્ઞાનાવરણીય દર્શનાવરણીય કર્મનો ક્ષય પણ થઈ શકતો નથી. એટલે કે મોહનીયનો ક્ષય કરવો જોઈએ તો જ ગાડી આગળ જાય. એટલે એકપણે અને અવિરુદ્ધ ભલે કહી દીધું, અને જ્ઞાનાદિની જે શુદ્ધતા છે એ આ દર્શન મોહ અને ચારિત્ર મોહના ક્ષયથી થશે. અને દર્શન મોહનો અનુભાગ કેમ જાય, તો કે સત્પુરુષના ઓળખાણથી જાય. સત્પુરુષ એના વચનમાં જેમ જેમ અસ્થિ બિંજા રંગાય તેમ તેમ જાય. એટલે અનંતાનુબંધી જવા માટે, મિથ્યાત્વ જવા માટે, દર્શનમો જવા માટે હણે બોધ વિતરાગતા અચૂક ઉપાયામ. એટલે સદગુરુ, સત્પુરુષ અને એમના વચન, એમનો બોધ અને એના આશ્રયથી થશે, બાકી થઈ શકે તેમ લાગતું નથી. ત્યાર પછીની કડી લઈએ. 5મી કડી છે. હવે જ્ઞાન દર્શનાદિ શબ્દનો રે, સંક્ષેપે સુણો પરમાર્થ, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. તેને જોતા વિચારી વિશેષથી રે, સમજાશે ઉત્તમ આત્માર્થ, મૂળ માર્ગ સાંભળો જીનનો રે. શબ્દ આવ્યો. હવે જ્ઞાન દર્શન આદિ શબ્દનો રે. માત્ર શબ્દ જ છે જ્ઞાન દર્શન, બીજું કાંઈ જ નથી. બોલીએ છીએ વાત એવા શબ્દ જ લખો કે વાંચો, એ તો વ્યાકરણની વાત થઈ કે થોડાક અક્ષર, અને થોડાક અક્ષર ભેગા થઈને થયો તે શબ્દ, અને થોડાક શબ્દ ભેગા થઈને આખું રચાય તે વાક્ય. આટલું જ એનું મહત્વ છે એમ તો નથી. તો કે જેમ જ્ઞાન જ આત્મા છે, એવી રીતે શબ્દ બ્રહ્મ છે. શબ્દ બ્રહ્મ અને પરબ્રહ્મની વાત અનુસંધાન પામે છે, કે અરહંતના પરમાગામની ઉપાસનાથી જેનો જન્મ છે, અને આ લોકમાં પણ પ્રગટ સમસ્ત વસ્તુઓનો પ્રકાશ કરનાર છે. અને સ્યાત પદની મુદ્રાવાળો જે કોઈ શબ્દ છે તે એક શબ્દ બ્રહ્મ છે.
અને આ પરમ આગમને પણ શબ્દ બ્રહ્મ કહેવાય છે. શું કામ કહેવાય છે? વેરાણ દર્શન કહે છે એવું નથી, જીનાગમ પણ કહે છે, બધા જ કહે છે. જીનાગમે તો સાબિત કરી બતાવ્યું કે અરહંતોના પરમ આગમમાં સામાન્ય ધર્મો જે વચન ગોચર સર્વ ધર્મોના નામ આવે છે તે, એમાંથી વચનથી અગોચર જે કોઈ વિશેષ ધર્મો છે તે, અને તેનું અનુમાન કરાવવામાં આવે છે. કેટલુંક વચન અગોચર છે અને કેટલુંક વચન ગોચર છે. તો વચન ગોચર તો બરાબર કે વાણી ધર્મે વ્યક્ત થઈ શક્યું, પણ જે બીજું નથી થઈ શક્યું તેનું અનુમાન કરવામાં આવે છે. એ રીતે સર્વ વસ્તુઓનો પ્રકાશક છે અને માટે જ તેને સર્વવ્યાપી કહેવામાં આવે છે. અને તેથી શબ્દ અને બ્રહ્મ જેમ સર્વવ્યાપક છે તેમાં શબ્દ પણ સર્વવ્યાપક છે. અને આધુનિક વિજ્ઞાન પણ સ્વીકારે છે કે જે કંઈ શબ્દ બોલાય છે તે 14 રાજલોકમાં પડઘાય છે, પહોંચી જાય છે, ગમે તે અક્ષર, ગમે તે શબ્દ. એવી જ રીતે આ શબ્દ બ્રહ્મની વાત છે, સર્વવ્યાપક છે. વિષ્ણુને તો સર્વવ્યાપક જ્ઞાન અપેક્ષા એ કહ્યા જ છે, પણ અહીંયા આને પણ કહી દીધું છે. ટૂંકમાં શબ્દ છે તે નય છે, શ્રુત છે, બ્રહ્મ છે, બધુંય છે, ઘણુંય છે, અને અર્થને કહેનારો ધ્વનિ તે શબ્દ છે. અને એની વિશેષ વિચારણા પછી લઈશું કે અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત ચારિત્ર અને અનંત વીર્યથી અભેદ એવા આત્માનો એક પળ પણ વિચાર કરો. એ વચનામૃતજી અંતર્ગત વચનામૃતનો 21મો બોલ છે. સજાત્મ સ્વરૂપ પરમ ગુરુ.